Hey people, I welcome you all to Caroline's Online Academy. Creating a playlist of issue of debentures for consideration other than cash kind of problems. In the playlist, it is not as difficult as cash flow statement playlist. So, கடகடன்னு முடிஞ்சிரும் நம்புறேன். So let's do it fast. Okay. So first we'll start with the basic problems to understand the questions. எப்படி account பண்ணும் அப்படின்னு. So first question is the most basic question which probably is not going to be asked in the exam, but it will help you understand and solve the complex questions that are asked in the exams. Cali Limited acquired assets of 12 lakhs and liabilities worth 2 lakhs from Indy Limited and settled the purchase consideration by issue of 10% debentures of rupees 100 each at par. So it's a very basic question. First entry என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அசட்ஸையும் லைபிலிட்டிஸையும் அக்வயர் பண்றதுக்கான என்ட்ரி போடணும். ஸோ ஆர் யூ மேக் a purchase consideration due. Okay. So assets வந்து books of accounts குள்ள வருது. So assets account will be debited for rupees 12 lakh. 12 lakh worth assets வருதுனால and liabilities are again okay. Liabilities are coming into the books into the business, and therefore liabilities account will be credited for 2 lakh rupees, and we promised a purchase consideration of how much? They've not given the amount of purchase consideration. Amount of purchase consideration கொடுக்காத பட்சத்துல value of the net asset is equal to the purchase consideration. Understood, my dear children? Value of net assets is equal to the purchase consideration. So value of net assets அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா net assets taken over is equal to assets taken over minus liabilities taken over. So assets எவ்வளவுக்கு எடுத்திருக்கோம் 12 lakhsக்கு, liabilities 2 lakhs எடுத்திருக்கோம். So 10 lakhs will be the purchase consideration. Purchase consideration நம்ம கொடுக்க வேண்டிய amount. So assets and liabilities taken over and liabilities taken over. And the next entry would be to make the payment. So when we make the payment, Indy Limited அப்படின்ற liability வந்து குறையுது. So when liability reduces, you got it debited. So Indy Limited account debit to what are we giving in return? We are not giving money. அதான question. Consideration other than cash. நம்ம cash கொடுக்கல, நம்ம என்ன பண்றோம்? Debentures கொடுக்கிறோம். என்ன debentures கொடுக்கிறோம்? 10% debentures. How much? For 10 lakh rupees. So this 10 lakh and 10 lakh. That's it. That's it, my dear children. Purchase consideration settled. All right. So அடுத்து போலாம். Second question. Cali Limited acquired assets of 12 lakhs and liabilities worth 3 lakhs from Indy Limited and settled the purchase consideration by issue of 10,000 debentures of 100 each at par for a consideration of 10 lakh rupees. So we're paying 10 lakh rupees as consideration. Understood, my dear children? So now, how is that going to pan out? We're taking the assets and liabilities. So assets உள்ள வருது, அதனால assets account debit to liabilities account credit to Indy Limited. So as we are taking the assets and liabilities from Indy Limited, and as we have to pay them, Indy Limited நம்மளோட liability increase ஆகுது, அதனால we are crediting Indy Limited. Liabilities 3 lakh. Purchase consideration in the questionல கொடுத்திருக்காங்க. How much is the purchase consideration? 10 lakh அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கரெக்டா? For a purchase consideration of 10 lakh அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So இப்போ net assets taken over in this question எவ்வளோ? 12 lakh minus 3 lakh 9 lakhs. கரெக்டா? And purchase consideration நம்ம வந்து எவ்வளோ பே பண்றோம்? 10 lakhs பே பண்றோம். கரெக்டா இல்லையா? So 9 lakh worth net assets வாங்கிட்டு 10 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்க போறோம். அப்படின்னா extra 1 lakh கொடுக்குறோம் இல்லையா? That will be debited to goodwill account. Understood, my dear children? That will be debited to goodwill account. The excess of purchase consideration over the net assets taken over will be debited to purchase account. Sorry, goodwill account.
liabilities taken over. Understood, my dear children? At the payment entry is going to be easy because got to pay India Limited 10 lakh rupees. So India Limited account debit to என்னவா கொடுக்குறோம் 10% debentures. So 10% debentures account amount will be for we're paying 10 lakhs, right? So 10 lakhs. 10 lakhs. Understood, my dear children? Purchase consideration settled. All right. So that's it. So in the question என்ன கத்துக்கிட்டோம்? Purchase consideration net assets taken over விட purchase consideration அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா எவ்வளவு அதிகமா இருக்கோ அதை வந்து குட்வில்ல போடணும் அப்படின்னு சொல்லி கத்துட்டோம். ஓகே. So அடுத்த question. Cali Limited acquired assets of 12 lakh and liabilities worth rupees 3 lakh from India Limited and settle the purchase consideration by issue of 10% debentures of 100 each at par for a consideration of 8 lakh rupees. In the question, first due entry எந்த மாற்றமுமே இருக்காது. It's usual. Okay. So assets account debit to liabilities கொண்டு வரோம் இல்லையா? So liabilities account and India Limited நம்ம purchase consideration கொடுப்போம் இல்லையா? So to India Limited account. Okay. So assets account 12 lakhs, liabilities 3 lakhs வாங்குறோம். Purchase consideration எவ்வளவுன்னு சொல்லியிருக்காங்க 8 lakh. So போன சம்க்கு இந்த சம்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போன சம்ல purchase consideration 10 lakhs இருந்துச்சு ஆனா net assets taken over வெறும் 9 lakhs தான் இருந்துச்சு. அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா 1 lakh கொடுத்தோம் அதனால குட்வில் அக்கௌண்ட்ல போட்டோம். இந்த சம்ல பாத்தீங்கன்னா purchase consideration 8 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு. நெட் அசெட்ஸ் டேக்கன் ஓவர் 9 லட்சம் இருக்கு. நம்ம அதிகமா பெனிஃபிட் கிடைக்கும் நமக்கு. நம்ம 9 லட்சம் ரூபாய்க்கு அசெட் வாங்கிட்டு வெறும் 8 லட்சம் ரூபாய் தான் கொடுப்போம். அப்ப நமக்கு அது ப்ராஃபிட் தானே. சோ அது வந்து எங்க போகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கேபிட்டல் ரிசர்வ் போகும். டு கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கவுண்ட் 1 lakh. இப்போ அந்த பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷனை நம்ம பே பண்ணணும். அசெட்ஸ் அண்ட் liabilities taken over. இப்போ நம்ம இந்த பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷனை பே பண்றதுக்கான என்ட்ரி பண்ணணும். ஸோ பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷனை பே பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு பே பண்ணணும்? அவங்க அக்கௌண்ட்டை வந்து டெபிட் பண்ணிடணும் வித் அமௌண்ட் வி கிரெடிட்டட் தெம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி. ஸோ இந்தியா லிமிடெடுக்கு பே பண்றோம். 8 லட்சம் ரூபாய் போட்டாச்சு. டு என்னவா கொடுக்குறோம்? 10% debentures at par. So 10% debentures account 8 லட்சம். அவ்வளவுதான், பிரச்சனை தீர்ந்தது. Purchase consideration settled. Understood, my dear children? See how easy it is. கொஞ்சம் கொஞ்சமா பில்ட் ஆயிட்டே வரும் and easy actually சம் போடுறது. அடுத்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Cali Limited acquired assets of rupees 12 lakhs and liabilities worth 2 lakhs from India Limited and settled the purchase consideration by issue of 10% debentures of 100 each at a discount of 10%. இப்போ டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் 10% புதுசா ஒண்ணு வருது. புரியுதா இல்லையா? நம்ம இஷ்யூ பண்ற டிபென்ச்சர்ஸ் வந்து டிஸ்கவுண்ட்ல இஷ்யூ பண்ணா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரில எந்த மாற்றமும் கிடையாது. ஸோ 3 மார்க்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி மட்டும் போட்டீங்கன்னா 1.5 மார்க் கிடைக்கும். ஸோ அசெட்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் 12 lakhs to liabilities account 2 lakh to India Limited. India Limited க்கு எவ்வளவு ரூபீஸ் கிரெடிட் பண்ணணும்? பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் எவ்வளவோ அவ்வளவு கிரெடிட் பண்ணணும். எவ்வளோ? 9 lakhs. இது கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க 9 lakhs. இப்போ 10 லட்சம் ரூபாய் ஒர்த் அசெட் எடுத்துட்டு நம்ம இந்தியா லிமிடெட் கையில 9 lakhs தான் கொடுக்கும். 10 லட்சம் ரூபாய் ஒர்த் அசெட் எப்படி சொல்றேன்? நெட் அசெட்ஸ் டேக்கன் ஓவர் எவ்வளவுன்னு பார்க்கணும். நெட் அசெட்ஸ் டேக்கன் ஓவர் என்னது? அசெட்ஸ் மைனஸ் லைபிலிட்டிஸ் டேக்கன். ஸோ அசெட்ஸ் 12 லட்சம் ரூபாய்க்கு எடுத்துப்போம், லைபிலிட்டி 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு எடுத்துப்போம். ஸோ 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு எடுத்துப்போம். டு கேபிட்டல் ரிசர்வ் 1 லட்சம் ரூபாய் நமக்கு லாபம். ஸோ கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் 1 lakh. அண்டர்ஸ்டுட்? அசெட்ஸ் அண்ட் எப்படி லாபம்? 10 லட்சம் ரூபாய் நெட் அசெட்ஸ் எடுத்துட்டு நம்ம 9 லட்சம் ரூபாய் தான் கொடுப்போம். சரி, அடுத்து அந்த 9 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கறதுக்கான ஜர்னல் என்ட்ரி போடணும்ல?
ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு கொடுக்கணுமோ அந்த அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணணும், இன்டிலிமிட்டட் அக்கௌண்ட் டெபிட். ஏன்னா அவங்களுக்கு liability towards them reduces. அதனால அடுத்து இங்கதான் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான இருக்கு. எத்தனை இந்த மாதிரி டிஸ்கவுண்ட்லயோ பிரீமியம்ல இஷ்யூ பண்ணா எத்தனை டிபென்ச்சர்ஸ் இஷ்யூ பண்றோம் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணும். கால்குலேஷன் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் issued. எத்தனை டிபென்ச்சர் இஷ்யூ பண்ணுவோம் நம்ம? பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன். பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் வந்து 9 லட்சம். இஷ்யூ பிரைஸ் ஆஃப் ஒன் டிபென்ச்சர். ஒரு டிபென்ச்சர் எவ்வளவு ருபீஸ்க்கு நம்ம இஷ்யூ பண்றோம்? கொஸ்டின்ல போய் பாத்தீங்கன்னா டிபென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் 100 each at a discount of 10% இஷ்யூ பண்றோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு டிபென்ச்சரை 90 ருபீஸ் தான் இஷ்யூ பண்றோம். கரெக்டா இல்லையா? ஸோ நம்பர் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் issued அப்படின்னா எவ்வளவு டிபென்ச்சர்ஸ் இஷ்யூ பண்றோம்? 9 lakh rupees divided by 90 rupees per debenture. 10,000 debentures issue பண்றோம். புரியுதா இல்லையா? அண்ட் நம்ம டிபென்ச்சர்ஸ் டிஸ்கவுண்ட்ல இஷ்யூ பண்ணா என்ன வரும்? லாஸ் ஆன் இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் ஆகும். அந்த டிபென்ச்சர் டிஸ்கவுண்ட்ல இஷ்யூ பண்ணா லாஸ் கிரியேட் ஆகும். அண்டர்ஸ்டுட் மை டியர் சில்ட்ரன்? ஸோ இண்டி லிமிடெட் எவ்வளவு ருபீஸ்க்கு டெபிட் பண்ணும்? எப்பவுமே எவ்வளவு கிரெடிட் பண்ணிருக்கோமோ ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரில அவ்வளவு ருபீஸ் டெபிட் பண்ணும் டு 10% debentures account. நல்ல கவனமா கேளுங்க. 10% debentures account will always be credited with the face value of the debentures. Face value எவ்வளோ? 100 into எத்தனை debenture issue பண்ணிருக்கோம்? 10,000. இப்பதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். கரெக்டா இல்லையா? ஸோ இது வந்து 10 லட்சம் போட்டுருவோம். லாஸ் 1 லட்சம். சரி, 1 லட்சம் லாஸ் கரெக்டா? எப்படி? ஒரு டிபென்ச்சருக்கு 10 ரூபா லாஸ், ஏன்னா 10% டிஸ்கவுண்ட்ல இஷ்யூ பண்ணிருக்கோம். இன்டூ 10,000 டிபென்ச்சர் போட்டோம்னா 1 லட்சம் தானே வரும். அது கரெக்ட். பேலன்சிங் ஃபிகராவும் வச்சுக்கலாம், இல்ல லாஸாவும் வச்சுக்கலாம். ஸோ பர்ச்சேஸ் லாஸ் கால்குலேட் பண்ணாலும் வரும். கன்சிடரேஷன் செட்டில்ட். அண்டர்ஸ்டுட் மை டியர் சில்ட்ரன்? அடுத்து 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 போலாமா? அண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் வேரியேஷன் சேர்த்துட்டே இருக்கேன் அந்த கொஸ்டின்ஸ்ல. கடைசியா எக்ஸாம்ல எந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னு நான் வந்து போட்டு அதையும் சால்வ் பண்றேன். அதை சால்வ் பண்றேன். பட் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க. கேபிட்டல் ரிசர்வ் எப்போ வருது, குட்வில் எப்போ வருது, டிபென்ச்சர்ஸ் எத்தனைன்றதை ஏன் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ பார்ல இஷ்யூ பண்ணா கால்குலேட் பண்ண வேணாம், அப்படியே போட்டுடலாம். ஆனா பிரீமியம்லயோ இல்லாட்டி டிஸ்கவுண்ட்லயோ இஷ்யூ பண்ணா எத்தனை டிபென்ச்சர்ஸ் இஷ்யூ பண்றோம் அப்படின்றது தனியா கால்குலேட் பண்ணும். ஆனாலும் எதுவுமே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி எஃபெக்ட் பண்ணாது. 1.5 மார்க் ஈஸியா வாங்கிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி கரெக்டா போட்டா. ஸோ அசெட் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு liabilities account டு இண்டி லிமிடெட். குட்வில்லா இதுவான்னு தெரியாது. ஆனா அதனால எப்போ போடும்போதும் ஒரு லைன் விட்டுட்டே போடுங்க. எனக்கு குட்வில் இருந்தா மேல எழுத வேண்டியது வந்தாலும் வரும். ஒரு குட்வில் என்னன்னு தெரியாது. ஸோ பார்க்கலாம். அசெட்ஸ் வந்து 12 lakhsக்கு எடுத்துட்டு போறோம். அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் வந்து 2 lakh. அப்போ 10 லட்ச ரூபா அசெட் நம்ம எடுக்கிறோம். 10 லட்ச ரூபா நெட் அசெட்ஸ். 12 lakh மைனஸ் 2 lakh. இண்டி லிமிடெட்க்கு எவ்வளவு கொடுக்குறோம்? 11 லட்சம் ரூபா. வெறும் 10 லட்ச ரூபாய்க்கு அசெட் வாங்கிட்டு 11 லட்ச ரூபா கொடுத்தா அந்த ஒரு லட்சம் எக்ஸ்ட்ராவா கொடுத்தோம்ல, அது எங்க போகும்? குட்வில் அக்கௌண்ட்டுக்கு போகும். புரியுதா இல்லையா தம்பிகளா, தங்கைகளா? அது எங்க போகும்? குட்வில் அக்கௌண்ட்டுக்கு போகும். ஸோ குட்வில் அக்கௌண்ட் டெபிட் 1 lakh. Assets and liabilities taken over. இது கரெக்டா போட்டீங்கன்னா 1.5 மார்க். இது கரெக்டா போட்டுருங்க. அடுத்த என்ட்ரில என்ன பண்ணணும்? எப்பவுமே இண்டி லிமிடெட் அக்கௌண்ட்டை ஃபுல்லா டெபிட் பண்ணிடணும். அதாவது யாரு காசு கொடுக்கணும் அவங்கள ஃபுல்லா டெபிட் பண்ணிடணும். எவ்வளவு ருபீஸ் கொடுக்கணுமோ அந்த அமௌண்ட்டுக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரில எவ்வளவு போட்டோமோ அது 11 lakh. அப்புறம் பாரா இல்ல டிஸ்கவுண்டா பிரீமியமான்னு பார்க்கணும். இந்த கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 10% debentures of 100 each at a premium of 10% சொல்லியிருக்காங்க. பிரீமியம்ல இஷ்யூ பண்றதா சொல்லியிருக்காங்க. கரெக்டா இல்லையா? பிரீமியம்ல இஷ்யூ பண்றதா சொல்லியிருக்காங்க. am I right? ஸோ நம்பர் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் எவ்வளவு இஷ்யூ பண்றோம் அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணும். அதுக்கு சேம் தான். கால்குலேஷன் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ்க்கு சேம் ஒர்க்கிங் நோட் தான். ஓகே. ஸோ கால்குலேஷன் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் இஷ்யூட் வந்து எவ்வளவு பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் இந்த கொஸ்டின்ல 11 lakhs. இஷ்யூ பிரைஸ் பெர் டிபென்ச்சர் எவ்வளோ? 110. ஏன்னா 100 ரூபி டிபென்ச்சர்ஸ் 10% பிரீமியம்ல இஷ்யூ பண்றாங்க. ஸோ டோட்டல் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் டிவைடட் பை இஷ்யூ பிரைஸ் போட்டா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் டு பி இஷ்யூட் வந்துடும். அது வந்து 10,000 to 10% debentures account. எப்பவுமே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? 10% debentures account will be credited with the face value.
100 rupee debentures 10,000 debentures issue பண்றோம். அப்போ 10 லட்சம் ரூபாய். Understood? And அந்த எக்ஸ்ட்ராவா கொஞ்சம் பணம் வாங்கியிருக்கோம் இல்லையா, that will go to securities premium account 1 lakh. Understood, my dear children? Purchase consideration settled. Understood, my dear children? சரி, அடுத்து Tally Limited acquired assets of 12 lakhs and liabilities of worth 2 lakhs from India Limited and settled the purchase consideration through bank draft of 1 lakh and remaining by issue of debentures of 100 each at a discount of 10%. என்ன பண்றானுங்க இவனுங்க? ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் டிராஃப்ட்ல கொஞ்சம் காசு கொடுக்குறானுங்க, மீதியை தான் டெபென்ச்சர்ஸா கொடுக்குறாங்க. கரெக்டா இல்லையா? சோ அப்போ என்ன ஜர்னல் என்ட்ரி போடணும் அப்படின்னு பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரியில எந்த மாற்றமுமே கிடையாது. கரெக்டா போட்டா 1.5 மார்க் வந்துடும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அசெட்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு liabilities taken over இல்லையா? So liabilities account to Indi Limited account. இந்த சம்ல பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் எவ்வளவுன்னு சொல்லியிருக்காங்களா? சொல்லவே இல்லை. பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் எவ்வளவுன்னு சொல்லாத போது நெட் அசெட்ஸ் தான் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன். கரெக்டா இல்லையா? 12 lakh, 2 lakh, 10 lakh. 10 lakh தான் purchase consideration. Understood, my dear children? Assets and liabilities taken over. The second entry என்னது? We have to pass journal entry for purchase consideration settling. Settling settle பண்றதுக்கான journal entry போடணும். So India Limited account debit பண்ணணும். India Limited account debit with the full amount debit பண்ணிடுங்க. இல்லப்பா 10 லட்சம் ரூபா. இதுல என்ன பண்றான் பாரு, பேங்க் டிராஃப்டா ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுப்போம். So bank account will be credited by 1 lakh and remaining is issuing as 10% debentures of 100 each at a discount of 10% issue பண்றோம். So எத்தனை டிஸ்கவுண்ட் பிரீமியம் வந்தாலே நம்ம எத்தனை டெபென்ச்சர்ஸ்ங்கற தனியா கால்குலேட் பண்ணுவோம்ல, முன்னாடியே படிச்சிருப்போம்ல. So purchase consideration to be paid to India Limited எவ்வளவு? 10 lakh. ஆனா இந்த பேங்க் டிராஃப்ட், இந்த டிராஃப்ட் இந்த மாதிரி ஏதாவதுலாம் வந்துச்சுன்னா அதுவும் இந்த ஒர்க்கிங் நோட்ல வரும். பேங்க் டிராஃப்ட் பெய்டு எவ்வளோ? 1 lakh பேங்க் டிராஃப்ட் பே பண்ணிருக்கோம். பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் as debentures. debentures எவ்வளவு பே பண்ண போறோம்? 10 lakh minus 1 lakh 9 lakh பே பண்ண போறோம். issue price of one debenture என்ன? 10 rupee debenture, 100 rupee debentures at a discount of 10% சொல்லிருக்கோம். So 90. So 9 lakh rupees issue பண்ணனும். ஒரு டிபென்ச்சரோட இஷ்யூ பிரைஸ் 90, அப்போ 10,000 டிபென்ச்சர்ஸ் வரும். சோ அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? 10,000 கண்டுபிடிச்சோம்ல, இமீடியட்டா 10% டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கவுண்ட் போட்டுட்டு 10,000 இன்டு ஃபேஸ் வேல்யூ போட்டு 10 லேக் வந்துச்சா? இப்ப நான் வந்து இங்க ரோ இன்சர்ட் பண்ணிடுவேன். பட் டிஸ்கவுண்ட்னு வந்தாலே லாஸ் வரும்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும். லாஸ் ஆன் இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் எவ்வளவு ரூபா லாஸ்? பேலன்சிங் பேர் போடலாம் 1 lakh அல்லது 10,000 debentures into 10 rupees தான் லாஸ். ஸோ purchase consideration set. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு பஞ்சாயத்து. ஓகே, understood my dear children? I think that's it. Oh no, I have one more. Just one more, right? ஒரே ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு, அதையும் முடிச்சிரும். ஓகேயா? ஓகே. Ali Limited is acquired the assets of rupees 15 lakh and liabilities worth rupees 2 lakh from Indi Limited and settled the purchase consideration by accepting a draft for rupees 2 lakh and remaining by issue of 10% debentures of 100 each. So assets and liabilities take over பண்றதுல ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது, அதே என்ட்ரி தான். So assets taken over, assets account debit 15 lakhs to liabilities account 2 lakh. பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன், டோட்டல் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் எவ்வளவுன்னு சொல்லிருக்காங்களா? சொல்லல. அப்படின்னா Indi Limited purchase consideration will be the net assets, which is 15 lakh minus 2 lakh, that is 13 lakhs. Assets and liabilities taken over. அடுத்து என்ன பண்ணும்?
the assets and liabilities பே பண்ணணும். கரெக்டா இல்லையா? எப்படி பே பண்றாங்க? வெறும் டிராஃப்ட் அக்செப்டட் டிராஃப்ட் ஃபார் 2 lakh அண்ட் ரிமைனிங் பை இஷ்யூ ஆஃப் 10% debentures of 100 each ன்னு சொல்லிருக்காங்க. போன சம்ல என்ன பண்ணோம்? த்ரூ பேங்க் டிராஃப்ட் 1 லேக்னு சொன்னாங்க. இந்த சம்ல என்ன சொல்லிருக்காங்க? பை அக்செப்டிங் a draft for 2 lakh. The accepting a draft or accepted a negotiable instrument or signed a promissory note இந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சுன்னா பில்ஸ் பேயபிள் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு இருக்கும். பேசிக்கலி நம்ம ஒரு பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து ஒத்துட்டு இருக்கோம் 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு. சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வழக்கம் போல இண்டி லிமிடெடுக்கு வந்து மொத்த அமௌண்ட்டே போட்டு விட்டுருவோம். அப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்க? பில்ஸ் பேயபிள் அக்செப்டட் டிராஃப்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா ஒரு பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கோம். எவ்வளவு ருபீஸ்க்கு அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கோம்? 2 lakh. பில்ஸ் பேயபிள் அக்செப்ட் பண்ணா 2 lakh பில்ஸ் டிராஃப்ட் அக்செப்ட் பண்ணா 2 lakh பில்ஸ் பேயபிள் கிரெடிட் ஆகும். ஏன்னா லைபிலிட்டி 2 lakh இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஒருவேளை பெய்டு த்ரூ பேங்க் டிராஃப்ட் 1 lakh அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம்? இந்த இடத்துல 2 பில்ஸ் பேயபிள் போடுறதுக்கு 2 பேங்க் அப்படின்னு. புரியுதா இல்லையோ? அதுக்கு அடுத்து 2 டிபெஞ்சர்ஸ் போட்டலாமா? அப்படிலாம் அவசரப்பட்டு முடியாது. ஏன்னா டிபெஞ்சர்ஸ் வந்து 10% டிஸ்கவுண்ட்ல இஷ்யூ பண்ணிருக்கோம். ஆக்சுவலா ஐ வாண்டட் டு டூ இட் அட் பிரீமியம் இந்த கொஸ்டின்ல. ஏன்னா டிஸ்கவுண்ட் நம்ம ஏற்கனவே போட்டோம். பட் பிரீமியம் ஆஃப் 10% இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஒர்க்கிங் நோட் போடணும். கால்குலேஷன் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ் இஷ்யூட் ஒர்க்கிங் நோட் போடணும். பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் எவ்வளவுப்பா? 13 லட்சம். அதுல பேங்க் டிராஃப்ட் இல்ல, டிராஃப்ட் அக்செப்டட். டிராஃப்ட் அக்செப்டட் அதாவது பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அக்செப்ட் பண்ணிருப்போம் இல்லையா? எவ்வளவு ரூபாய்க்கு அக்செப்ட் பண்ணிருப்போம்? 2 லட்சம் அக்செப்ட் பண்ணிருப்போம். அப்ப பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் அஸ் டிபெஞ்சர்ஸ் நம்ம எவ்வளவு கொடுக்கணும்? 11 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கணும். ஒரு டிபெஞ்சரோட இஷ்யூ பிரைஸ் எவ்வளவுப்பா? 10 ரூபி பிரீமியம்ல இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்க. அப்போ 110. ஸோ இங்க என்ன வரும்? 2 10% debentures அக்கவுண்ட் 10 லட்சம் பிரீமியம்ல இஷ்யூ பண்ணிருக்கோம். அப்ப என்ன வரும்? 2 securities premium account 1 lakh. Purchase consideration settled. Guys, இதுக்கப்புறம் டிபெஞ்சர் இஷ்யூ ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ் வித் ரிடம்ஷன் வேல்யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம். அப்புறம் இஷ்யூ ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ் வித் ரிடம்ஷன் வேல்யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம இவ்ளோ படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இஷ்யூ ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ் ஃபார் கன்சிடரேஷன் அதர் தென் கேஷ். இதையும் இஷ்யூ ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ் வித் ரிடம்ஷன் வேல்யூ கம்பைன் பண்ணி எக்ஸாம்ல வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க. சோ அந்த கொஸ்டின் எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு பார்க்கணும். சோ இன்னொரு மேபி இன்னொரு வீடியோ ஃபார் இஷ்யூ ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ் வித் ரிடம்ஷன் வேல்யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக நம்ம போடுவோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வீடியோல வந்து இஷ்யூ ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ் ஃபார் கன்சிடரேஷன் அதர் தென் கேஷ் ஃபுல் சம்ஸையும் வந்து போர்டு எக்ஸாம் சம்ஸையும் வந்து நம்ம போட்டுடலாம். ஓகே, you people take care, have fun, and may God bless you. Keep working hard.